дар паёми солонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масоили таъмини суботи сиёсии давлат, оромию осудагии мардум ва амнияти миллӣ махсус баррасӣ шуд. Сарвари давлат зикр карданд ки дар шароити имрӯза таъмин намудани амнияти давлат ва ҷомеа вазифаи аввалин дараҷа маҳсуб меёбад ва дар ин ҷода мубориза бо терроризму экстремизм самти афзалиянок ба шумор меравад. Зеро ин зуҳурот ҳоло ба хатари глобалии ҷаҳон мубаддал гардида тамоми аҳли башарро ба ташвишу нигаронӣ овардааст. Воқеан ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигар таҳдидҳои афзояндаи экстремизм ва терроризмро ба амнияти миллӣ ва рушди босуботи давлат эҳсос мекунад ва дар ин робита чораҳои фарогир ва маҷмӯии пешгирӣ, ошкор ва рафъ намудани зуҳуроти экстремизм ва терроризмро таҳия ва амалӣ менамояд. қабули стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 аз шумори чунин тадбирҳост. ин санади муҳим мутобиқ ба иқдомҳои ҷумҳурии тоҷикистон доир ба амалисозии стратегияи глобалии зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид ва қатномаи Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст. Стратегия мақсад, вазифаҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи муқовимат бо экстремизм ва терроризм муайян намуда ба муттаҳид намудани тадбирҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар ин самт равона шудааст. Яке аз масъалаҳое ки дар доираи татбиқи стратегияи мазкур бояд маҳтраҳ гардад, ин фаҳмондадиҳии таносуби дунявияти давлат бо озодиҳои виҷдон ва озодандешӣ аст. Дар Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон асосҳои сохтори конститутсионии давлат муайян шудааст ва дар модда 1 омадааст ки ҷумҳурии тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. яъне инҷо дунявияти давлат махсус зикр мешавад. Дунявият дар ташаккули давлати миллӣ чӣ арзише дорад ва таносуби он ба озодиҳои виҷдону озодфикрӣ дар кадом поя қарор мегирад. Агар мо инҷо боз ба озодиҳои виҷдон таваҷҷӯҳ кунем, мебинем ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олӣ дар моддаи 5 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон зикр шуданд ва ин арзишҳоро давлат эътироф ва ҳифз менамояд. Чаро имрӯз дарки масоили таносуби дунявияти давлат бо озодиҳои виҷдону озодандешӣ муҳим аст. гуфтем ки мубориза бар зидди экстремизму терроризм ва дигар таҳдидҳои замони муосир барои таъмини суботи сиёсӣ, амнияти миллӣ ва пойдории давлат нақши муҳим хоҳад дошт ва агар тафаккури миллӣ коста бошад, асосҳои сохтори конститутсионии давлат бахусус дунявияти давлат таъмин нагардад ва зери озодиҳои виҷдону озодандешӣ ба тарғиби падидаҳои экстремистию идеологияи ифротӣ даст занем, чӣ паёмаде рух хоҳад дод? аз ин нигоҳ дарки арзишҳои волои миллию давлатӣ дар марҳилаи нави рушди ҷомеа яке аз масъалаҳои муҳими рӯз маҳсуб меёбад ва тақвият додани ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, пойдории ваҳдати миллӣ ва таъмини сулҳу суботи кишвар аз амалҳои созандаю рисолати аввалиндараҷаи ҳар як сокини мамлакат ва тамоми ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ мебошад. тоҷикистон давлати демократӣ аст. яъне давлати демократӣ давлате ҳаст ки онро ҳокимияти халқӣ низ меноманд. яъне иродаи халқ воло дониста мешавад. халқ ҳуқуқ дорад ки яъне ки дар интихобот иштирок карда ҳокимияти худро яъне ки сохти давлатдории худро муқаррар созад. аз ин лиҳоз бубинед мо агар мушоҳида кунем худи агар давоми 33 соли истиқлоли давлатиро агар дида бароем, дар давоми 33 соли истиқлол агар 10 соли он ба марҳилаи бесару сомониҳо, ба марҳилаи гуфтушунидҳои ҷанги шаҳрвандӣ агар сипарӣ шуда бошад, 23 соли он давраи бунёдкорию созандагии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ҳамин марҳила чӣ қадар мо ба дастовардҳо ноил шудем, чӣ қадар аз мушкилиҳои баъди ҷанги шаҳрвандӣ мо раҳо шудем. имрӯз ҳатто аз давлатҳое ки ҷанги ба ҳеҷ гуна инқилобу ҷангу низоъҳо рӯбарӯ нашуданд, имрӯз мо пешсаф ҳастем, пешгом ҳастем. имрӯз тоҷикистонро бубинед зиёда аз 180 давлати дунё ба расмият шинохтааст ва бо зиёда аз 160 давлати рӯи дунё шартномаҳо ва муносибатҳои дипломатӣ ба роҳ мондааст. ва дар баробар ин бо 52 ташкилоту созмонҳои ҷаҳонӣ муносибатҳои худро ба роҳ мондааст.
یعنی این دستاورد ما است، این موفقیت ما است و در برابر همه این قدر بنیادکاری، اینقدر ساختمان ها، اینقدر انشاءات ها، اینقدر یعنی که رشدی که در ساحه های گوناگون دیده می شود، در برابر همه این ما تاجیکستان در سیاست خارجی خود ببینید امروز موفق است، پیشگام است. امروز چقدر هدف هایی که از جانب خود پرزیدنت تاجیکستان وابسته به از میان بردن تروریسم جهانی در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد، در برابر این خوف و خطرهای دیگری که در جامعه جهانی را یعنی که تهدید میکند، مسئله نرسیدن آب آشامیدنی و امروز پیش از همه مسئله های دیگری که برای نه تنها یعنی که پیشرفت و انکشاف خود تاجیکستان اینچنین یعنی که پرابلم هایی که در جامعه جهانی دیده می شود امروز با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در جامعه جهانی آن بررسی شده ایستاده است که یعنی که باعث دستگیری تمام دولت ها شده ایستاده است و نگفته نماند یعنی از همین ساخت دولتداری که ما انتخاب کرده ایم امروز گفتن ممکن است که تاجیکستان در قطار 10 دولت امن دنیا قرار دارد. یعنی امروز پرزیدنت کشورمون سعی و تلاش دارند که پیش از همه تاجیکستان همچنین یک دولت ملی در سیاست جهان شناخته شود و ما همچنین یک دولت ملی موقع خودمون را باید که مستحکم کرده توانیم. خیلی که در آغاز برنامه ما از همین سوژه که در اینجا به نوار گذاشته شد ما مشاهده کردیم، دیده می شود که همون استراتژیا ها و قانون های جمهوری تاجیکستان که در سمت مبارزه و مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم قبول شده است، این هم سرچشمه میگیرد از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و خیلی که ما مشاهده میکنیم علاقه وضع کنونی جامعه معاصر وضع کنونی جهان تمام دولت‌های ابرقدرت و دولت‌های ضعیف رو یعنی به تعلق آورده است، به تشویش آورده است و این و بوی اثر تمامی اعضای جامعه رو یعنی که به تشویش آورده است و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با همون دیپلماتیای خردمندانه خود با همون سیاست موفق خود همین مسئله ها را سر وقت یعنی درک کردن. ما وابسته به درک نمودن مسئله های مهم جهانی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی همین را گفتم میتونیم که هنوز زمانی که ما قدم های اولی رو با استقلالیت دولتی میگذاشتیم سال 1998 پرزیدنت مملکت در اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد اوید با وضع تروریسم، خطرهای تروریسم و اکستریمیسم برای جهانیان یعنی گوشزد کرده بود و بعدا سال 2001 هم حادثه هایی که در ایالات متحده آمریکا رخ داد و علاقه بعد این حادثه ها جامعه جهانی رو آوردن با تروریسم و با اکستریمیسم که علاقه ما نتیجه این ظهورات بعدا مشاهده کردیم که با کدام مثلا خسارات ها آورده رسونید و همین دیپلماتیا و همین سیاست بسیار صلحجویانه و بسیار موفقانه پیشروی معظم ملت بود که هنوز از دوره اول استقلالیت ما 2 مرتبه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با اکستریمیسم و 2 مرتبه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت و مبارزه با تروریسم قبول نمودیم و چندین مراتبه و استراتژی های دولتی در این سمت در سمت مبارزه با تروریسم و مبارزه با اکستریمیسم قبول نمودیم. یعنی همه این زمینه در اون فراهم می‌آورد که مفکوره حقوقی جامعه بلند برداشته شود. یعنی آنها از همون نازکترین مسئله های مربوط به تروریسم اکستریمیسم آگاهی داشته باشند و وقتی که شهروندان جمهوری تاجیکستان وابسته به همین نازکی های همین سمت یعنی وابسته به مسئله های نهایت حساس جامعه یعنی تروریسم و اکستریمیسم وقتی آگاهی دارند وقتی شعور حقوقی آنها بلند می شود البته که آنها دیگر یک قسمی یعنی که فعال جامعه و یک قسمی می شوند که در پیشروی دولت و در پیشروی جامعه سهم خودشون گذاشته باشند و ما همه این را در نتیجه سیاست بسیار عاقلانه و دنیوی اساسگزار صلح و وحدت ملی دیده می توانیم. ما بعد از به دست آوردن استقلالیت که یک
در سیسه 16 سیسه تاریخی 16 که در شهر باستانی خوجند گذشت و این سیسه در تقدیر منبعده دولتداری ملی تاجیک نقش کلیدی بازیدند و این چنین راهی منبعده دولتداری را در همونجا در همان سیسه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلان نمودند که تاجیکستان دولت دنیوی دموکراتی حقوق بنیاد و صاحب اختیار بنیاد میکند و این نقطه اولینی بود که برای تقدیر منبعده دولتداری تاجیکان و ما علاقه چنانه که معلم عزیز هم قید کردن تجربه بیش از 30 ساله داریم در این مورد و دنیویت این همچون پرینسیپی کنستیتوسیونی شناخته شده است. یا نشانه های اساسی دنیویت از چی عبارت است که چنانه که گفتیم پیروان تمام دین و مذهب ها آزادانه می توانند عبادت های خود را در عبادت خانه ها در مسجد و کنیش و کلیساهای خود انجام بدهند. این یک و دوم آن که مفکوره یگم دین یک رویه یا که مذهب همچون مفکوره دولتی شناخته نمی شود و این حتی در کنستیتوسیون ذکر گردیده است و دیگر اون که در برابر این دولت هم نمیتواند به امور دینداری پیروان این دینهای گوناگون دخالت نماید موافق پرینسیپی کنستیتوسیونی دنیویت. لیکن در اینجا یک چیز است که دولت کفیل تامین امنیت شهروندان و کفیل امنیت جامعه می باشد. در موردی که اگر این رویه ها پیروان این و یا آن دین یا که تشکیلات یا که اگر موافق ترتیبات جمعیتی اگر مقابل ترتیبات جمعیتی عمل کنند در این حالت دولت ضرور میداند که چاره های قطعی نسبت همین پیروان اندیشد و باید قید کرد که در جمهوری تاجیکستان علاقه ما تجربه دولتداری ملی را داریم که پرینسیپ دنیویت عملی گردیده ایستاده است. یکی از نهادهای اساسی که تمام در جمهوری تاجیکستان یک هم فضای دینی هم فضای دینی را به تنظیم می‌دارد یک نهاد دولتی با نام کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. یعنی همکاری بین دولت با اتحاد دینی به راه مانده شده است و در نوبت خود اتحاد دینی هم یعنی اتحاد دینی گفته اتحاد نمایندگان اتحاد دینی در شهر و ناحیه ها همکاری میکنند در کارهای آبادانی اشتراک میکنند. همین را پرینسیپی دنیویت دستگیری میکند. همین پرینسیپ دنیویت همین را تصدیق میکند که یعنی در وقتی که ما به بنیاد جامعه شهروندی کمر بسته ایم یعنی که در برابر تشکیلات های دولتی تشکیلات های یعنی که اتحادی های جمعیتی حزب و حرکت ها نه تنها اتحادی بلکه اتحاد اسوسیاسیون ها و وسایل اخباری عامه عملی میشوند در فضای دولت دموکراتی فعالیت های خود را به راه میمانند و یک همکاری گوییم که با نظامی بین اتحادیه های جمعیتی اتحادیه دینی و تشکیلات ها و دولت وجود دارد که این به واسطه این یک پرینسیپی کنستیتوسیونی دنیویت در جمهوری تاجیکستان است و در مورد تهدید و خطرهای اکستریمیسم و تروریسم که رادیکالیسم که خیلی هم پدیده های نامطلوبند در جامعه جهانی در روند جهانی شوی که یک روند گسترده که بعد از سالهای 90 جامعه جهانی را بعد از برهم دادن یک فضای دو قطبی در نظام جهانی دنبالگیری میکند و امروز بعض ایده های دیگر هم پیدا شدن از که باید جامعه ها در روند جهانیش نه تنها برخورد کنند بلکه مکالمه کنند یک مکالمه سازنده گفتگوی تمدن ها به عمل بیاید و لیکن متاسفانه دیده ایستادیم که در این و یا آن کشورهای دنیا
اکت‌های تروریستی به عمل می‌آیند و این اکت‌های تروریستی به واسطه در یک لحظه خیلی هم معین به تمام جهان پهن می‌شوند و باعث ناآرامی نه تنها یک دولت علاهیده بلکه تمام جامعه جهانی می‌گردد که این یکی از نشانه‌های بگوییم که جهانی شوی است که اینها را گفتند که تأثیر از یک منطقه دنیا به منطقه دیگر به یک سرعتی گوییم که نور میرسد و این هم واقعیت دارد و این را پیشوای معظم ملت در برآمدهایشان بارها تاکید کردند، هم در سطح دولت جمهوری و هم در سطح منطقه و در سطح جهانی و بارها تاکید کردند که تروریسم این وطن ملت دین و آیین ندارد و نسبت دادن هم به دین تروریسم را نشاید، چون که اگر امروز در موافق قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان 28 تشکیلات اکستریمیستی تروریستی فعالیتشان در جمهوری تاجیکستان ممنوع اعلان گردیده است، اگر ما همینا را تحلیل کنیم ببینیم اکثریت آنها در نامهایشان حتی نامهایی که عباره های دینی دارند یا عباره های اسلامی دارند، گویا که اینها اسلامی باشند و این مفکوره جوانان ما را دنبالگیری میکنند. جوانان ناآگاه ما را، مردم اعتقادمندی که خیلی یک اعتقادی روشن دارند، اعتقادی گوییم که ساده دارند، دنبال همین حزب و حرکت ها میشوند و بعد میبینند که الکی دیر شده است و از این خاطر هم جمهوری تاجیکستان در سمت مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم همچون هم در منطقه و هم در جهان پیشصف است و ما نمیدونیم یگان پیام های پیشوای معظم ملت را که در آن وابسته به پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم همچون یک وبای عصر اظهار نگرانی نکرده باشند. در دوره همین قدم های اولین دولتداری ملی تنها امروز اگر مشاهده کنیم همون سیاست و اراده قوی غرور ملی ابرمدی عصر بود که امروز به منبر بلند برآمده گفتند که ما برای دولت ملت خودم یعنی که صلح میارم. این باشد پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان بود و ما امروز در حوزه همین سیاست جوان پرورانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت امروز جوانان در تمام جبهه ها کار و فعالیت میکنند و ببینید چه خیلی که از پیام نوبتی پیشوای معظم ملت ما آگاه شدیم 61% کارمندان دولتی از حساب جوانان است. پس ما اگر در امروز امور نظر کنیم و قیاس کنیم نسبت به سالهای قبلی این خیلی هم یعنی که پیشرفت رشد جوانان در ساخت دولتداری ملی احساس کرده می شود و به همین خاطر امروز کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با ساختارهای محلی خود یک مکانیزمی را براه مانده است که به خاطر آگاه کردن نسل نورس و جوان از همین دستاوردهای زمان استقلال و رشد منبعدی دولتداری ملی خود با اصول دهه به دهه، مکتب به مکتب و دیگر قشر فعال و غیر فعال جامعه صحبت و ملاقات با آنمان نقشه‌هایی که تهیه گردیده است خوانش‌های سیاسی دایر می‌کند و من فکر می‌کنم امروز به خاطر باز هم مستحکم کردن بلوک ایدئولوژی در همین دولتداری خود ما امروز باید همه جبهه‌ها را سفربر نماییم، چون که خیلی که استادان قید کردن امروز یکی از وبای عصر این یعنی که تاثیر تروریسم و اکستریمیسم نه تنها در میان همین شهروندان دولت ما در تمام دولت‌های دنیا علاقه احساس کرده میشود، دیده میشود و همین خاطر امروز من فکر میکنم قبل از دایر کردن این یا آن چاره‌بینی‌های سطح هم ناحیوی جمهوری ما باید کوشش کنیم که از همون خطر تهدیدهای چنین رویه‌ها چنین گروه‌ها با همه اون اشتراک کنندگان یعنی که کمتر باشد روشنی انداخته باشیم، چون که سال تا سال ما اگر دقت دهیم این گروه
ها این رویه های ارتجاعی یعنی که صفی آنها برعکس زیاد شده ایستاده است. آن هم از آن سخن‌های نیک پیشوای معظم ملت که میگن زیرکی سیاسی رو امروز ما باید از دست ندهیم. پس انمی زیرکی سیاسی امروز به خاطر بلند کردن فهمیش‌های سیاسی نورسان و جوانان و اندوختن دانش‌های زمانوی و از خود کردن انمین زبان‌ها و دیگر علم‌هایی که امروز به خاطر در آینده برای جامعه نفع خودشان را رسانیدن و در این یا آن سمت خدمت نشان دادن، از اون که با یک انمون تفکری بعضا شخصانی که به خاطر جلب کردن دیگر قشر جامعه به گروه های خود و جلب کردن و تأثیر رسانیدن یا اینکه خلالدار کردن سیاست دولتی ما، امروز ما باید همگان کوشش به خرج دهیم که چون البته ببینید در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان ابراز نمودند که جوانان قسم فعالترین جامعه بوده، یعنی دهم دهنده کار و پیکار کلانسالا می باشند. پس امروز به خاطر آنه که هر نورس، هر جوان، هر شهروندی که به همین قدر و قیمتی دستاوردهای زمان استقلال، همین ارزش‌های ملی رسیده باشد، ما باید از خود محیط عائله آغاز کنیم، یعنی که بیدار کردن حس ملی وطن دوستی در قلب نورس جوانی که آینده در رشد و پیشرفت دولتداری ملی ما سهم ارزشمند خود را گذاشته تواند. امروز سیاست گیوپولیتیکی جهان سمت تازه رو انتخاب کرده است. امروز مبارزه بین دولت ها، اما سیاست دو قطبی که بود امروز سیاست بسیار قطبی رو به وجود آورده است. امروز دولت های ابرقدرت در مناسبت های بین خود کوشش نموده ایستادند که موقع خود رو مستحکم سازند و در دایره این در سیاست جهان یعنی که حکم فرما باشند. این هم مشکل یعنی که سبب دارد. ما و شما میدونیم که روز تا روز نفوذ اهالی روی دنیا زیاد شده ایستاده است. نرسیدن پیش از همه با وجود آمدن آذوقه‌واری، نرسیدن ثروت‌های طبیعی، نرسیدن کم بودن حدود تریتوریا، همه این سبب شده است که دولت‌ها دست به مبارزه ها، یعنی که برای به دست آوردن غنیمت، برای به دست آوردن منفعت های خود، یعنی هر راه واسطه رو استفاده برده ایستادند و مخصوصا یکی از راه های به هدف رسیدن دولت های ابرقدرت این پیش از همه استفاده مفهوم تروریسم و اکستریمیسم است که آن را در سمت دولت های به کار میبرند که جامعه اسلامی دارند. نو بسته از اونه که ساخت دولتداری آنها چگونه است، دنیوی است یا اینکه دموکراتی است یا اینکه اسلامی است یا اینکه کدام سمت رو انتخاب نمودن، پیش از همه آنها با همین استفاده تروریسم و یعنی که عملهای اکستریمیستی به مقصد و هدفهای خود میرسند. یعنی با جنگ و برخورد گروه‌های مذهبی، مبارزه هر گونه یعنی که عقیده های دینی و مذهبی یا گروه ها یا اینکه تشکیلات های دینی و مذهبی کوشش میکنن که به هدف های خود برسن. یعنی که چی است هدف اساسی دولت های ابرقدرت؟ چی است؟ پیش از همه به دست آوردن حدود یک دولت، پیش از همه یعنی که یک دولت را پخش کردن، ثروت های طبیعی این دولت را از خود کردن، حدود این دولت را از خود کردن، اهالی این دولت ها را مطیع خود ساختن، دولت ها رو ضعیف کردن و در همین مبارزه هایی که خیلی که پیوسته پرزیدنت کشورمون تهدید میسازند که در همین مبارزه هایی که در جامعه جهانی در میان دولت ها دیده می شود، این تهدید به تاجیکستان هم یعنی میتواند روزی برسد. پیش از همه خیلی که من گفتم مقصد نه دین است، مقصد نه مذهب است، مقصد به دست آوردن حدود این دولت ها است، بایگری این دولت ها است، معرفت نوکی جامعه یعنی که ضعیف که شد، خواه و نخواه دلخواه دولت مقصد و هدفهای خود را در این دولت عملی ساخته میتواند. یعنی از اهالی این دولت ها، از جوانان مخصوصا از قشر آسیب پذیر این دولت ها یعنی تروریست تیار میکند. چون که وقتی که جوان به سواد ماند، یعنی که کسب و اختصاص و هنر که نداشت، یعنی ارزش های ملی و ارزش های سیاسی و دولتی خود را درک کرده نتوانست. سیاست را یعنی که همون شعور سیاسی که ما میگوییم، زیرکی سیاسی که ما میگوییم یعنی که در خود نداشته باشد، البته این جوان یعنی که با گروه های تروریستی و گروه های اکستریمیستی شامل می شود. در دایره دنیویت پیش از همه آزادی وجدان دیده می شود.
یعنی توجیکستان دولتی دنیوی است و در برابر این آزادی وجدان تأمین کرده می شود. امروز ببینید دولت پیش از همه برای شهروندان کفالت می‌دهد که یعنی که برای پیروی کردن از اعتقاد دینی خود مسجدها بنیاد کرده است. در مرکز پایتخت یکی از مسجدهای بزرگی که مثلش در حتی مقیاس آسیای میانه دیده نمی‌شود بنیاد شد و امروز در تمام دهه‌ها مسجدها فعالیت می‌کنند. یعنی این شهادت از چی است؟ شهادت از اون است که پرزیدنت کشورم پیش از همه غمخوری از مردم خود میکند، از ملت خود میکند، از پایداری و استواری دولت خود میکند. لیکن در برابر همه این یعنی شهروند ما باید که یک چیز رو فراموش نسازد. یعنی همه چی حد دارد و در دایره همین آزادی وجدان و آزادی سخن بیان است. یعنی وقتی که ما میگیم آزادی بیان، آزادی اندیشه، یعنی چرا ما یک سمت یا ساختار دولتی خود رو دموکراتی اعلام کردیم؟ چون که یعنی در دایره همین مفهوم دموکراتی آزادی سخن، آزادی وجدان، آزادی بیان تامین کرده می شود که شهروندان ما آزادانه یعنی که فکر و عقیده های خود رو بیان کرده توانند و در تنها یعنی که اندیشه های سازنده داشته باشند که در پیشرفت جامعه یعنی تاثیر رسانیده توانند. و دولت دموکراتی هم معنای اون ندارد که یعنی که هر کس خودش شاه و تابش یعنی که وزیر باشد یا اینکه هر چی که خواهد عملی کند. دموکراتی این حاکمیت خلق است و ارسطو میگوید که اگر میخواهی که آزاد باشی باید که غلام قانون باشی. یعنی دموکراتی این دولت به حساب میرود که در چارچوبه قانون عملی میشود. وقتی که شهروندان جمهوری تاجیکستان معرفتی مخصوصا معرفتی حقوقیشون اگر بلند شود دیگر ارج گذاشته می شود به دیگر نوعی معرفت ها از قبیل معرفت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. یعنی این زمینه در آن میگذارد که اولین درجه باید معرفت حقوقی یعنی در یک موقع معین باشد و خیلی که ما گفتیم برای بلند برداشتن معرفت حقوقی در جمهوری تاجیکستان هنوز از سال 1991 تا این زمان زیاده از 100 نمود قانونها قبول شده است به خاطر بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و شهروندان جمهوری تاجیکستان هم موظف می‌کند که صرف نظر از تمام همون عقیده های سیاسی، عقیده های اجتماعی وضع سیاسی، مال و ملک هر چیزی که نباشد در نزد قانون برابر هستند. یعنی آنها این خاص جامعه دموکراتی دنیوی است. به حقوق دیگران ارج گذارند و نگذارند که دیگران نیز حقوق آنها را پایمال کنند. زیرکی سیاسی این مفهوم تنها به همون خاطر پیشوای معظم ملت برای همین جامعه بیان ساخت که امروز باید هر نفر نورست از جوان است خواه دیگر قشر فعال جامعه به خاطر به قدر ارزش‌های ملی رسیدن و حفظ کردن آن امروز باید در بلند برداشتن حس وطن دوستی هویت ملی شهروندان باید که سهم خویش را گذارد و باشد نقطه را به سهم دلخواه انمون نفر یعنی که در روندی انمین فعالیت مناسبت که در دلخواه سمت یا ساحه کار مناسبت می نماییم رسانده تواند. باید امروز جوانان نورسان به خاطر حفظ ارزش‌های ملی ترغیب و تشویق دستاوردهای زمان استقلال و پیشگیری از شامل شوی به چنین گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی با یک اراده قوی یک علمان فهمیش‌های زمانوی کوشش به خرج دهند و دیگران را نگذارند که به چنین رویه شامل شوند. برای به تنظیم درآوردن فعالیت پیروان دین و مذهب‌های گوناگون در جمهوری تاجیکستان اینچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتحادیه‌های دینی و آزادی وجدان قبول گردیده است که هر یک بند این قانون فعالیت آنها را در کشور تطبیق میکند در اساس قانونگذاری و در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است و امروز آن 4 هدف استراتژیکی که حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت برای عملی گردیدن آن
راه اندازی گردیده ایستاده است. این تنها برای حیات آسایشته و حیات شایسته هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان، هر یک شهروند جمهوری نگرانده شده است و ما باید کوشش نماییم که حقوق و آزادی های شهروند که در کنستیتوسیون همچون ارزش عالی انعکاس گردیده است، حقوق و آزادی های شهروندان باید حفظ گردند و برای با معرفت نمودن مردم که معرفت ناکی مردم یکی از سبب های اساسی پیشرفت جامعه حساب می شود و در برابر آن که سرور دولت قید کردند که خرافات این جهالت است و ما نگذاریم که جوانان و یک قشر جامعه، قشر فعال جامعه رو به اکستریمیسم و تروریسم بیایند، بلکه برای و یا حق دارند، حقوق دارند که علم آموزند، با معرفت شوند و جامعه خود را همچنین یک قشر فعال جامعه بنیاد کنند و ما تاجیکستان را به یک کشوری پیشرفته تبدیل کنیم.